in 8085 microprocessor, it is a 8-bit microprocessor because of 8-bit data bus named as D0 to D7 and a 16-bit address bus. 16-bit address bus named as A0 to A15. This is the first important point. 8085 microprocessor. Okay, 8085 microprocessor, 8-bit data bus named as D0 to D7, 16-bit address bus named as A0 to A15. Named as A0 to A15. Yes, next one, interrupt control. Yes, interrupt control. So here we have 5 hardware interrupts. So 5 hardware interrupts are named as trap. So this is trap. Then RST 7.5. Then RST 6.5. Then RST 4.5. Yes, next one. INTR. இதெல்லாம் input. இதெல்லாம் not output pin, input. மேல என்ன எழுதுறீங்கன்னு தெரியல. எது? மேல என்ன எழுதுறீங்கன்னு தெரியல சார் சரியா. நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்களா? யாரோ உங்க வீட்ல பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன். சார் கூப்பிட்டு அப்புறம் சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான் தெரியுது. ஓகே சார் தெரியுது சார். So trap RST 7.5, RST 6.5, RST sorry 5.5. RST இந்த diagram தெரியலனா you check from net. So RST trap INTR, there are 5 hardware interrupt. Trap RST 7.5, RST 6.5, RST 7.5, INTR. So 5 hardware interrupt. So அதுக்கு வந்து we have one acknowledgement. This is INTA bar. INTA bar ங்கிறது interrupt acknowledgement. Next we have a serial IO control. Next we have a serial IO control. SID, SOD, SID, SOD. So here this is used for serial communication. For serial communication, we have a 2 pin. SID is the input pin, SOD is the output pin. Yes, next here. Yes, this is a timing and control unit. Timing and control unit. So when X1, X2 you connected with the crystal oscillator, then use it for clocking. Then we have output pin that is called as a clock out. Next hold is a input pin. Adukku acknowledgement vandu HLDA is the output pin. And ready is the input pin. Then IO/M bar. Then S1, S0. Then read bar, write bar. So these all are the output pin. So next reset in. So processor reset பண்றதுக்காக reset in bar active low. Then அந்த processor ஓட கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற டிவைஸ் reset பண்றதுக்காக we have a reset out. Reset in, reset out.
So ready, read bar, write bar. Next ALE also we have. Next we have ALE is address latch enable. ALE is address latch enable. Next this also affect connected with accumulator. Yes, draw this architecture. Sir, interrupt controller. Sir. என்ன? Interrupt control பாருங்க சார், கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை சார். So architecture diagram தெரிஞ்சாதான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So in timing and control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pins இருக்கு, செக் பண்ணுங்க. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yes. So 8085 microprocessor. 8085 microprocessor architecture. And the 16-bit address bus named as A0 to A15. A0 to A15. So in architecture, these are the important unit. So register unit. So register unit we have a W and Z register called as a temporary register. B, C, D, E, H, L, stack pointer, program counter. So here sometimes they mentioned the size also. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 16, 16, 16, and 8, 8, 8, 8. So 8 is 8-bit register. W is 8-bit register. Z also 8-bit register. B, C, D, E, H, L are 8-bit register. Stack pointer is 16-bit register. Program counter also 16-bit register. Next incrementer, decrementer, address latch also 16-bit. The next accumulator size 8-bit. Temporary register size 8-bit. Flag register also 8-bit. Sir, video clear அல்ல sir. Check பண்றேன். Okay sir. Yes, this is architecture. So architecture of 8085 microprocessor. So here we have architecture diagram also. So here the size of accumulator 8-bit, size of temporary register 8-bit, size of flag also 8-bit, size of instruction register 8-bit, and the size of W, Z, B, C, D, E, H, L also 8-bit, but stack pointer 16-bit register, program counter also 16-bit register, incrementer, decrementer, address latch also 16-bit. Now, so what is the size of higher order address? This is 8-bit, but this also 8-bit. Because of A to A15, so 8-bit higher order address bus.
but 8-bit lower order address bus and data bus multiplexed. So this is called as a multiplexed address/data bus. So this bus is used to transmit address as well as data, but this higher order address bus used to transmit only higher order address. So lower order 8-bit address and lower order 8-bit address and 8-bit data bus multiplexed to form the multiplexed bus. So this bus is used to transmit address as well as data, but this bus is used to transmit only higher order 8-bit address. Okay. So in 8085 microprocessor, first point you should know. So this is 8-bit microprocessor, third point. So this is 8-bit microprocessor. Like this is 8-bit microprocessor. First point, 8085 is a 8-bit microprocessor. And it has 8-bit data bus named as D0 to D7. And a 16-bit address bus named as A0 to A15. But fourth point, so fourth point we have a tech 3 bus. Okay, diagram understand. So we have a bus. So first one multiplexed address/data bus. Is multiplexed address/data bus named as AD0 to AD7 and dedicated higher order address bus named as A8 to A15 and third one control bus. So in a bus we have a multiplexed address/data bus and a dedicated higher order address bus A8 to A15 and a control bus. So what is the use of multiplexed address/data bus? This is bidirectional. Note on, very important. This is bidirectional. And you can see the arrow mark. So AD0 to AD7 is a bidirectional, but a higher order address bus A8 to A15 is unidirectional. Bidirectional, unidirectional, unidirectional, unidirectional. So control bus used to transmit control signal like a read bar, write bar, IO/M bar, S1, S0, etc. This also unidirectional. So fourth point bus, multiplexed address/data bus used to transmit address as well as data named as AD0 to AD7. It is a bidirectional. So dedicated higher order address bus A8 to A15, which is unidirectional, used to transmit higher order address. So control bus also unidirectional, which is used to transmit control signals like read bar, write bar, IO/M bar, S1, S0, ALE. These are the control signals. Now, this multiplexed bus used to transmit address as well as data. So how will you check whether this multiplexed bus have address or data? ALE. ALE full form address/enable. If ALE 1 if ALE equal to 1, then multiplexed bus have address. If ALE equal to 1, multiplexed bus have address.
If ALE equal to 0, multiplexed bus have data. Multiplexed bus have data. Take 4, 5. Take point number 5. Take point number 5, NMOS. ஏன்னா இது லாஜிக் ஃபேமிலி படிச்சிருப்போம். PMOS, CMOS, NMOS, TTL, ECL, IAL. ஸோ அந்த மாதிரி வேரியஸ் லாஜிக் ஃபேமிலிஸ் அவைலபிள். பட் இந்த 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு NMOS யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. NMOS so NMOS single power supply unit. NMOS single power supply unit. NMOS with single power supply. இதுக்கு முன்னாடி வந்த ப்ராசஸர்க்கெல்லாம் ட்ரிபிள் பவர் சப்ளை இருக்கும், டூயல் பவர் சப்ளைன்னு படிச்சிருப்போம். பட் இந்த 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் have single power supply unit of +5 volt. Single power supply of +5 volt and NMOS logic family. NMOS logic family 5th ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கிற கான்செப்ட் PLD. இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கிற கான்செப்ட் PLD. சோ PLD ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது? Programmable logic device. So we have a PLD ASIC ரெண்டு டிசைன் இருக்கு. சோ இது வந்து PLD யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Programmable logic device PLD and with a very important CISC processor. Okay, PLD with a CISC processor. CISC processor. So PLD full form Programmable logic device. Processorல ரெண்டு இருக்கு, CISC and RISC இருக்கு. பட் இங்க வந்து RISC யூஸ் பண்ண கிடையாது. லைக் அட்வான்ஸ்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் லைக் ARM 7, 9, 11 இருக்கு. ஸோ அட்வான்ஸ்டு RISC மிஷின் 7 ARM 7, 9, 11 இந்த ப்ராசஸர் தான் RISC ப்ராசஸர்னு சொல்லுவாங்க. RISC-ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் ரெடியூஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கோர். RISC RISC ப்ராசஸர் ஃபுல் ஃபார்ம் இஃப் யூ நீட் டு ரைட் டவுன் ரெடியூஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கோர். ஸோ RISC-ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் yes, RISC-ஓட full form reduced instruction set core. Reduced instruction set core. But CISC-ஓட full form computerized instruction set core. Computerized instruction set core. RISC-ஓட full form reduced instruction set core. RISC full form reduced instruction set core. CISC-ஓட full form computerized instruction set core. Computerized instruction set core. Computerized instruction set core. But இங்க RISC கிடையாது. இந்த 8085 CISC processor. Computerized instruction set core overbookல காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கோர்னு இருக்கும். பட் ரெண்டுமே கரெக்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கோர் ஆர் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கோர் அண்ட் PLD ப்ரோகிராமபிள் லாஜிக் டிவைஸ். பட் 7th அதே மாதிரி ப்ராசஸர்ல ரெண்டு நேம் இருக்கு, லிட்டில் இந்தியன் அண்ட் பிக் இந்தியன் ENDIAN. ஸோ ப்ராசஸர்ல we have two types, லிட்டில் இந்தியன் ப்ராசஸர் அண்ட் பிக் இந்தியன் ப்ராசஸர். பட் இங்க வந்து பிக் இந்தியன் கிடையாது. So little Indian are meaning LSB stored in lower order address. Lower order address. LSB stored in lower order address. LL na vechikalam. LSB stored in lower order address na little Indian. Idhe LSB stored in higher order address na big Indian. Big na higher irukum. Appa LSB stored in higher order address, that is called as a big Indian. But LSB stored in lower order address, that is called as a little Indian. But 8085 is a little Indian processor. 8085 is a little Indian processor. Next when இங்க எழுதிங்க, இந்த 5th எழுதிங்க 40 pin இருக்கும். 40 pin DIP package. So 40 pin IC ல ரெண்டு பேக்கேஜ் இருக்கு, DIP FP. So there are two IC தான். இது 8085ங்கிறது IC தான். பட் அதுல எவ்வளவு பின்ஸ் இருக்கும்? 40 பின்ஸ் இருக்கும். பட் பேக்கேஜ்ல two types of package இருக்கு in IC manufacturing. One is dual Indian and dual inline package. Next one flat package. பட் இங்க flat package யூஸ் பண்ண கிடையாது.
So 40 pin dual inline package. Yes, 40 pin dual inline package. Then 8th one, 40 pin dual inline package. Then take 8th point. 8th point ரொம்ப important, inbuilt memory. So எந்த ஒரு memory device to find 2 power address lines into data lines. 2 power address lines into data lines, 2 power 16-bit address lines and 8. So 65,536 வரும். இது வந்து என்னது? K 8 bitங்கிறது என்ன வரும்? சரி. 65 8 bit and 8 bit ன்னு வரும். ஏன்னா 8 bit data lines அப்ப 65,536 8 bit னா என்னது? byte. அப்ப the memory capacity 65,536 byte approximately equal to 64 KB, 64 kilobyte, approximately equal to 64 kilobyte, 64 kilobyte. Yes, next important point, 9th point. Number of IO lines. Number of IO lines formula 2 raised to data lines. Yes, number of input output lines formula 2 power data lines upper 2 power 8. 2 power 8 is 6 equal 256 IO lines. இது ஒரு மாதிரி ஐஎஸ் கேட்டிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் இன்புட் லைன் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட் லைன். நம்பர் ஆஃப் இன்புட் லைன், நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட் லைன். நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஐஓ லைன். நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் பிளஸ் அவுட்புட் லைன். எஸ், how many input line or how many IO port, how many input port? லைன் வராது, இன்புட் போர்ட் வரட்டு. Okay, input port. Yes, how many input port, how many output port, how many IO port and how many input plus output port? See, நீங்க உங்க லேப்டாப்ல ஒரு மவுஸை கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த போர்ட் என்னவா ஆக்ட் ஆகும்? இன்புட் போர்ட்டா அவுட்புட் போர்ட்டா? இன்புட் போர்ட். எஸ், மவுஸை கனெக்ட் பண்றோம். மவுஸ்ங்கிறது கண்டிப்பா இன்புட் டிவைஸ், இட் cannot be அவுட்புட் டிவைஸ். அப்ப அது வந்து இன்புட் போர்ட். அப்ப 256 இன்புட் போர்ட் இருக்கலாம். சப்போஸ் அந்த மவுஸுக்கு பதிலா if you are connecting வேற ஏதாச்சும் என்னது ஸ்பீக்கர், ஸ்பீக்கர்ங்கற கனெக்ட் பண்ணா அந்த போர்ட் இன்புட் போர்ட்டா அவுட்புட் போர்ட்டா? அவுட்புட் சார். எஸ், ஸ்பீக்கர்ங்கிறது அவுட்புட் டிவைஸ், அது கண்டிப்பா அவுட்புட் போர்ட்டா இருக்கும். அப்ப இதுவும் 256 தான். அப்ப இன்புட் பிளஸ் அவுட்புட்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 256 ஆட் பண்ணக்கூடாது. 5112ங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன்ல, ராங் ஆன்சர். அதுவும் 256 தான். ஸோ மொத்தமா இருக்கிறது 256 போர்ட். அது இன்புட் போர்ட்டாவும் இருக்கும், அவுட்புட் போர்ட்டாவும் இருக்கும். It can be input port or output port. Yes, 10th one, number of opcode. So number of opcode kum formula 2 power 8, 256 opcode, but 74 type of instruction. Like 74 types of instruction. Like example, add or subtract or complement. Or add, subtract, or and, or XOR, XNOR, NAND, NOR. So இதெல்லாம் வந்து டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ பட் அடிஷன் இருக்கும், சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், AND இருக்கும், ஆர் இருக்கும், XOR இருக்கும். பட் XNOR, NAND, NOR எல்லாம் அது பண்ணாது.
Note down this. Add, subtract, and or XOR. But XNOR, NAND, NOR எல்லாம் இதுல கிடையாது. மேபி இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் ப்ராசஸர் போறப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும். பட் இது பேசிக் ப்ராசஸர், 8-bit ப்ராசஸர். இதுல வந்து AND அடிஷன் இருக்கும், சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், AND இருக்கும், OR இருக்கும், XOR இருக்கும். இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்டலா இருக்கும். பட் this எல்லாம் எக்ஸாம்பிள். இது மாதிரி ஒரு 74 டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கால்ங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் புஷ்ங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஜம்ப்ங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், எக்ஸெட்ரா. ஸோ இது மாதிரி மொத்தம் எவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும்? 74 டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். But how many opcode? 256 opcode. So number of opcode 256. Yes, next 11th one, on-chip clock generation. Take 11th one. 11th one, on-chip clock generation. Using crystal oscillator. Crystal oscillator. And the X1, X2 ஒரு இது இருக்கும். X1, X2. This is 8085 microprocessor. So X1, X2 input pin. So இங்க வந்து we are connecting crystal oscillator. This crystal oscillator symbol, that crystal oscillator frequency is frequency of crystal oscillator equal to 6.144 megahertz. Approximately we can say 6 megahertz, but in the one, so இது கூட IES ல கேட்டிருக்காங்க 6.144 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். உங்களுக்கு 6.141, 142 அதெல்லாம் ராங் ஆன்சர். But 6.144 megahertz, approximately we can say 6 megahertz. So இதுதான் on-chip clock generation. So on-chip clock generation இந்த 8085 itself நம்ம crystal oscillator கனெக்ட் பண்ணி clock ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் வெளியே எங்கேயா இருந்து ஒரு clock ஜெனரேட் பண்ணி இங்க அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது வந்து off-chip clock generation. That is இங்க ஒரு டிவைஸ் இருக்கு, அதுல clock ஜெனரேட் ஆகுது, அந்த clock இங்க அப்ளை ஆகுது. That is called as a off-chip வெளியே. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 8085 itself crystal oscillator கனெக்ட் பண்ணா clock ஜெனரேட் ஆகும். So that is frequency. But operating frequency equal to half of crystal oscillator frequency. Very important. Half of crystal oscillator frequency அப்ப 3.072 megahertz. Approximately we can say 3 megahertz. So here we can write this point. Take this point. Next clock period. In the clock period equal to 2 into time period of crystal oscillator. Operating frequency or maximum clock frequency. So clock frequency வந்து half of crystal oscillator frequency. அப்ப clock period என்ன வரும்? So frequency half ஆகிறப்ப time period என்ன ஆகும்? Twice ஆகும். So அப்ப clock period equal to twice of time period of crystal oscillator. Twice of time period of crystal oscillator. Twice of time period of crystal oscillator. Yes, 12th one important. All operations are triggered by negative edge triggering. Negative or falling. Negative or falling edge triggering. Negative or falling edge triggering. Clocked by negative or falling edge triggering. Negative or falling edge triggering. Negative or falling edge triggering. Then 13th point, 8-bit accumulator. எல்லா ப்ராசஸர்லயும் அக்யூமுலேட்டர் இருக்கும் கண்டிப்பா. அது 8-bit accumulator. அதே மாதிரி flag இருக்கும். இங்க அந்த flag 8-bit. பட் அவுட் ஆஃப் 8-bitல 5-bit used. 5-bit used இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. 3-bit unused. ஸோ இந்த flag பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8-bit.
1 2 3 4 5 6 7 8. So 8-bit flag, this is sign, this is carry, this is parity, this is auxiliary carry. Next one, 0 flag varo. Yes, 0 flag. So 8-bit flag. So out of 8, 5 bits are used, named as either carry, the parity, இது auxiliary carry, இது 0, இது sign. அப்ப 5-bit used, 1 2 3-bit வந்து unused. So 8-bit accumulator and 8-bit flag register. 8-bit accumulator and 8-bit flag register. And we have a 16-bit register. 16-bit registers are stack pointer, program counter. The use we will discuss in architecture. So 16-bit registers are stack pointer and program counter. Stack pointer and program counter. Yes, serial data communication, serial data transfer by SID, SOD pin. So serial data transfer. What is mean by serial data transfer? So serial data transfer ko parallel data transfer ko enna different? Suppose 1 1 0 1 ponna first 1 போவும் அப்புறம் 0 போவும் அப்புறம் 1 போவும் அப்புறம் 1 போவும். Step by step operation. So step by bit by bit போவும், அதுதான் serial. இதே parallel இருந்தா 1 1 0 1 பாத்தீங்கன்னா so 1 1 0 1 parallel போவும். அப்ப எது fast? Serial fast parallel fast? Parallel, sir. Parallel தான் fast, but parallel பாத்தீங்கன்னா more complex. Parallel க்கு more number of cables தேவை. So but கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம லேப்டாப்ல பாத்தீங்கன்னா உள்ள நடக்கிற ஆபரேஷன் எல்லாமே parallel சீரியலா? நம்ம லேப்டாப்லயோ இல்ல மொபைல் போன்லயோ உள்ள இருக்கிற ஆபரேஷன் எல்லாம் சீரியலா parallel? நீங்க லேப்டாப்க்குள்ள நடக்கிற எல்லா ஆபரேஷனும் parallel. ஏன்னா parallel தான் ஃபாஸ்டா இருக்கும். பட் ஒரு லேப்டாப்ல இருந்து இன்னொரு லேப்டாப்க்கு ஏதாச்சும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா அது என்னது? சீரியல். ஏன்னா ரெண்டு லேப்டாப் இடையில நிறைய கேபிள் வச்செல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் சீரியலுக்காக ஒரு புரோட்டோகால் படிச்சிருப்பீங்களா? யுனிவர்சல் அசிங்கர்னஸ் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் புரோட்டோகால் அப்படின்னு ஒரு புரோட்டோகால் ஆர்கிடெக்சர்ல படிச்சிருப்பீங்க நெட்வொர்க்ல. ஸோ அப்ப கம்ப்யூட்டருக்குள்ள நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸும் பேரலல். பட் டேட்டா டிரான்ஸ்பர், வெளியே டேட்டா டிரான்ஸ்பர் ஆகிறதெல்லாம் வந்து சீரியல். அப்ப அங்க parallel டு சீரியல் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த parallel டு சீரியல் கன்வெர்ட் பண்றதுதான் நிக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நிக்கார்டு வந்து parallel டு சீரியல் கன்வெர்ட்டர். ஸோ அந்த சீரியல் கேபிள் கனெக்ட் பண்ற இடத்துல இருக்கிறத ஒரு கார்டு மாதிரி இருக்குல்ல, அதான் வந்து நிக்கார்டு. ஸோ நிக்கார்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? டு கன்வெர்ட் parallel டு சீரியல் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் கார்டு. நெட்வொர்க் நிக்கார்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் கார்டு. நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் கார்டு. ஸோ அது parallel டு சீரியல் கன்வெர்ட்டர். அந்த parallel டு சீரியல் கன்வெர்ட்டர்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, என்னது? Digital electronics we have studied now. What is that? Which one is parallel to serial converter? Muxa, demuxa, encoder, decoder? Mux. And the nickard one illa mux da. Multiplexer da and the nickard. So that multiplexer will act as a parallel to serial converter. So processor kulla nadakra ella operation parallel, but transmit avarappa that parallel converted into serial using nickard. So nickard is parallel to serial converter. Nickardங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, just a multiplexer தான். So அப்ப serial data transfer காக we have a 2 pin SID, SOD, serial input data, serial output data. SIDங்கிறது input pin output pin? Input pin. ஏன்னா serial input data input pin, but SODங்கிறது output pin and architectureல பாருங்க. SIDல ஏரோ மார்க் மைக்ரோ ப்ராசஸர் குள்ள வந்திருக்கும், பட் SODல ஏரோ மார்க் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல இருந்து வெளியே போயிருக்கும். அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது இன்புட் பின், செகண்டா இருக்கிறது அவுட்புட் பின். நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர். NIC யோட ஃபுல் ஃபார்ம் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர். ஸோ அதுதான் வந்து parallel டு சீரியல் கன்வெர்ட்டரா யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த புரோட்டோகால்ல. நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் கார்டு.
Yes, take 16th point. Point number 16. Length of instruction from 1 to 3 byte. Very important. Length of instruction from 1 to 3 byte. Length of instruction from 1 to 3 byte. Length of instruction from 1 byte to 3 byte. See example for 1 byte. Move A, B. இதோட ஆபரேஷன் என்னது? நேம்லயே இருக்குல்ல நிமானிக்ஸ் அசெம்பிளி லாங்குவேஜ். மூவ் A, B. இதுக்கு என்ன ஆகும்? A ல இருந்து A ல இருக்க வேல்யூ B க்கு போகும் சார். அப்படிங்கறது B வேல்யூ காப்பி டு A. இதே மூவ் C, D. இதுக்கு என்ன மீனிங்? B வேல்யூ காப்பி டு C. இதே நெக்ஸ்ட் add H. add H என்ன மீனிங்? H ல இருக்கிற டேட்டா அக்குமுலேட்டர் H ல இருக்கிற டேட்டா அக்குமுலேட்டர்ல ரெஜிஸ்டர் ஆட் ஆயிட்டு ரிசல்ட் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? அக்குமுலேட்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் add with carry H. இதுக்கு என்ன மீனிங்? What is the meaning? அக்யூமுலேட்டரும் H plus carryங்கிறது 1 bit add ஆகி ரிசல்ட் ஸ்டோரிங் அக்யூமுலேட்டர். இது SUBL. அப்ப A minus L result stored in A. Next SBB subtract with borrow L. அப்ப A ஓட வேல்யூ minus L ஓட வேல்யூ minus carry result stored in A. The next any other jump on 0. Jump on 0 address வருமா சார்? இதுல அட்ரஸ் வரும், இது வேண்டாம், 1 byte கிடையாது இது. Any other XCHG full form exchange எதுக்கு? H L க்கும் D யும் E க்கும் exchange. ஆக்சுவலா H ல இருக்கிறது D க்கும் H ம் D யும் மாறிக்கும், L ம் E யும் மாறிக்கும். Exchange between HL and DE register. Exchange between HL and DE register and rotate accumulator right. Rotate accumulator right. Rotate accumulator right throw carry. So RRC. Rotate accumulator right. Rotate accumulator right throw carry. So இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 1 byte தான். இதெல்லாமே 1 byte. இதெல்லாமே 1 byte instruction. So B value move A, B, move C, D, add H, add with carry H, subtract L, subtract with borrow L, and exchange and rotate accumulator right throw carry. இதுக்கு வந்து rotate accumulator right. இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 1 byte instruction. ஏன்னா opcode மட்டும் தான் இருக்கு. But next move immediate C, 44H. So what is the use of this instruction? Move immediate C, 44H. 44ங்கற ஹெக்ஸா டைரக்டா C க்கு மூவ் ஆகும். next ADI add immediate H. அப்ப சரி add immediate 45H. இதுக்கு என்ன மீனிங்? அக்யூமுலேட்டரும் 45H ஆட் ஆயிட்டு ரிசல்ட் ஸ்டோர் இன் அக்யூமுலேட்டர். அக்யூமுலேட்டரும் 45H ஆட் ஆகும் ரிசல்ட் ஸ்டோர் இன் அக்யூமுலேட்டர். Now ACI 59H. இதுக்கு என்ன மீனிங்? அக்யூமுலேட்டரும் 59 plus carry add ஆயிட்டு result stored in accumulator. Next சார் SUI சொல்லுங்க சார். ஹையர் ஆர்டர் பிட் அண்ட் லோயர் ஆர்டர் பிட் ரெஃபரன்ஸ் பண்ண சொல்ல வெறும் HRE தான் போட்றீங்க. HL தான் சார் போடணும். இப்போ 44H ன்னு தான் கொடுத்துறீங்க. ஆமா, அது H ங்கிறது எக்ஸா சொல்றதுக்கான H. ஓகேவா? இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பின்னாடி டேபிள் பார்க்கறப்ப புரியும். இந்த ஹெச்ங்கிறது ஹெக்ஸா நம்பர், 44ங்கிறது ஹெக்ஸா நம்பர், அதுக்கான இது. ஏன்னா 4னா ஒரு 4 பிட்ஸ், 4னா ஒரு 4 பிட்ஸ், அப்ப 8 பிட்ஸ் வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆகும் C ல. அதே மாதிரி இந்த 59 எழுதுறோம்ல, 5ங்கிறது ஒரு 4 பிட்ஸ், 9ங்கிறது ஒரு 4 பிட்ஸ், டோட்டலா 8 பிட்ஸ். அந்த 8 பிட்ஸும் அக்யூமுலேட்டர்ல ஒரு 8 பிட்ஸ் இருக்கும், அதுவும் அந்த கேரி பிட்டும் ஆட் ஆயிட்டு A ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே. SUI 64H க்கு என்ன மீனிங்னா
A value minus 64H result stored in A. Next SBI 72H. அதுக்கு என்ன மீனிங்னா A ஓட வேல்யூ மைனஸ் 72H மைனஸ் கேரி ரிசல்ட் ஸ்டோர்ட் இன் A. ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறப்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும், 2-3 டைம் ரிவைஸ் பண்ணாதான் படிக்க ஈஸியா இருக்கும். பட் எல்லாமே படிச்சு தான் ஆகணும். பட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஜம்ப் 4000 JMP 4000H. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? நேம்லயே இருக்குல்ல, ஜம்ப் 4000H. ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இதுக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் லோடட் வித் 4000H. அப்ப நெக்ஸ்ட் எக்ஸிகியூஷன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 4000H. பட் இது ஒரு ஆப் சி, இதெல்லாமே 2 பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது எவ்வளவு பைட்? இந்த டேட்டா எவ்வளவு பைட்? 1 byte சார். எவ்வளவு பைட்? 1 byte. 8 bit னா 1 byte. இது ஒரு 4 பைட், இது ஒரு 4 பைட், 1 பைட். அதே மாதிரி இது 1 பைட் 1 பைட் 1 பைட் 1 பைட். முன்னாடி ஒரு ஆப் கோட். அப்ப ஆப் கோடுங்கிறது எப்பயுமே ஒரு 1 பைட் தான். அப்ப இதெல்லாம் எவ்வளவு லென்த்? 2 பைட். பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4000H னா இது ஒரு 4 பிட், இது ஒரு 4 பிட், இது ஒரு 4 பிட், இது ஒரு 4 பிட். அப்ப 16 பிட் அட்ரஸ். அப்ப 16 பிட் அட்ரஸா இருந்தா how many byte? 2 byte. 2 byte. இது ஒரு 1 byte. டோட்டல் எவ்வளவு? 3 byte. 3 byte. ஓகே. நெக்ஸ்ட் jump on no carry 4000H. அதாவது பிசியோட வேல்யூ லோடட் வித் 4000H தான். எப்பனா if கேரி இருக்க கூடாது, அப்ப கேரி 0வா இருக்கணும். ஜம்ப் ஆன் parity even 5000H. அதுக்கு என்ன ஆகும்னா 5000H copied to program counter if parity flag வந்து 1 இருக்கணும். ஈவனா இருந்தா 1. ஸோ நான் ஆவரேஜா ஒரு 20-25 டைம்ஸ் கிளாஸ் எடுத்திருப்பேன் மைக்ரோ ப்ராசஸர். அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்ப கஷ்டமா இருக்கும். But load accumulator 5000H. Load accumulator 5000H. Next store accumulator 4000H. Yes, load accumulator 4000H. என்ன ஆபரேஷன்? எனக்கே மறந்துருச்சு. நானே இந்த கிளாஸ் எடுத்து ஒரு 1 year ஆயிடுச்சு. 2 years ஆக போகுது. ஸ்டோர் டு அக்குமுலேட்டர் சார். வர இல்ல 5000 அட்ரஸ்ல இருக்க கண்டென்ட் அக்யூமுலேட்டருக்கு லோட் பண்ணுங்க. அதுவும் wrong. Load. Okay, listen. ஒரே நிமிஷம் வெயிட். சோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் சைடு தான். இந்த எக்ஸெப்ட் எதுனா எக்ஸெப்ட் ஸ்டோர். சோ இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா 5000ங்கற அட்ரஸ்ல ஒரு 8 பிட் டேட்டா இருக்கும். அந்த டேட்டா அக்யூமுலேட்டருக்கு ஸ்டோர் ஆகும். இந்த ஸ்டோர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அக்யூமுலேட்டர் இருக்கிற கண்டென்ட் அந்த அட்ரஸ்க்குள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். இதுக்காக கொடுத்தேன். ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே மேக்ஸிமம் ரைட் சைடு டு லெஃப்ட் சைடு. இங்க பாருங்க, ரைட் டு லெஃப்ட், இதெல்லாமே ரைட் டு லெஃப்ட், 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 ரைட் டு லெஃப்ட். பட் இந்த இந்த லோடு பாத்தீங்கன்னா என்னது? ரைட் டு லெஃப்ட். எஸ், லோடு அக்யூமுலேட்டர் 5000H என்ன மீனிங்னா 5000Hல ஒரு 8 பிட் டேட்டா இருக்கும். அந்த 8 பிட் டேட்டா அக்யூமுலேட்டருக்கு லோட் ஆகும். பட் இந்த ஸ்டோர் மட்டும் தான் எப்பயுமே லெஃப்ட் டு ரைட் வரும். அப்ப அக்யூமுலேட்டர் வேல்யூ ஸ்டோர்ட் இன் அட்ரஸ் which is 4000H. அப்ப இங்க எல்லாமே ஆப்கோட் மட்டும் இருக்கு. if instruction have only opcode 1 byte instruction. if the instruction have opcode and 8 bit data then 2 byte instruction. next இப்படி ஒன்னு இருக்கு, LXIH 3359H. இதுக்கு என்ன நடக்கும்? Student, have you studied anyone? லோட் இமிடியேட்லி இது. லோட் இமிடியேட் தான். ஐ வந்தாவே இமிடியேட். பட் இந்த ஹெச்க்கு இன்னொன்னு பேர் என்னவா இருக்கும்? எல் இருக்கும். அப்ப 33H இங்க ஸ்டோர் ஆகும், 59H இங்க ஸ்டோர் ஆகும். பட் இந்த 3359 இங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 16 பிட் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த 4000H என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 16 பிட் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது அட்ரஸோ டேட்டாவோ? வாட் இஸ் தி சைஸ் ஆஃப் 16 பிட் டேட்டா? 1 பைட்டா 2 பைட்டா? 2 byte. 2 byte. அதே மாதிரி வாட் இஸ் சைஸ் ஆஃப் 16 பிட் அட்ரஸ்? இஸ் இட் 1 byte or 2 byte? 2 byte. அப்ப இது ஒரு 2 byte, இது ஒரு 1 byte. அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு? 3 byte. 3 byte. இது ஒரு 2 byte, இது ஒரு 1 byte. அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு?
3 byte. 3 byte. So if the instruction have only opcode na 1 byte instruction. If the instruction have opcode and 8 bit data na 2 byte instruction. If the instruction have opcode and 16 bit data na 3 byte instruction. If the instruction have opcode and 16 bit address na 3 byte instruction. Take the point. If the instruction have only opcode. If the instruction have only opcode, then 1 16 byte bit instruction. 16 bit data already. எதன் 16 bit data 3359 சொன்னீங்க. புரியலங்க. 16 bit data சார், அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். 16 bit டேட்டாக்கும் 16 bit அட்ரஸுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க சார். இது வந்து ஜம்ப் 4000 நெக்ஸ்ட் எக்ஸிகியூஷன் வந்து 4000ங்கற அட்ரஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால இந்த 4000h வந்து 16 bit அட்ரஸ்னு சொல்லுவோம். பட் இங்க வந்து கிடையாது. இது வந்து 16 bit டேட்டா HL ரெஜிஸ்டருக்கு போய் ஸ்டோர் ஆகுது. அப்ப அத வந்து டேட்டான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஓகே சார், ஓகே. Yes, take if instruction have only opcode, then 1 byte instruction. If the instruction have only opcode, then 1 byte instruction. If the instruction have only opcode, then 1 byte instruction. If the instruction have opcode and 8 bit data. If the instruction have opcode and 8 bit data, right? If the instruction have opcode and 8 bit data, 2 byte instruction. If the instruction have opcode and 8 bit data. If the instruction have opcode and 8 bit data, 2 byte instruction. If the instruction have opcode and 8 bit data, 2 byte instruction. If the instruction have opcode and 16 bit data. If the instruction have opcode and 16 bit data. If the instruction have opcode and 16 bit data, then 3 byte instruction. If the instruction have opcode and 16 bit data, then 3 byte instruction. If the instruction have opcode and 16 bit address, then 3 byte instruction. Okay. Okay, தாகம். கம்முண்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். சார் சொல்லுங்க. LDA 5000H அப்படினு போட்டுருந்தீங்கல, அந்த 5000Hங்கிறது அட்ரஸா டேட்டாவா சார்? அட்ரஸ். அந்த 5000ங்கற அட்ரஸ், அந்த அட்ரஸ் பிராக்கெட் போட்டுக்கறோம்ல, அதுக்கு என்ன மீனிங்னா அந்த அட்ரஸ்க்குள்ள ஒரு 8 பிட் டேட்டா இருக்கும், அது போய் அக்யூமுலேட்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும். புரியுதா? ஓகேங்க சார். ஓகே சார், லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லுங்க சார். If the instruction have opcode and 16 bit address, then 3 byte instruction. If the instruction have opcode and 16 bit address, then 3 byte instruction. Yes, எத்தனை பாயிண்ட் பார்த்தோம்? 17. ஸ்டூடண்ட்ஸ் எத்தனாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம்? அந்த length of instruction erase பண்ணிட்டேன். 16th point. Next 17. Yes, next point number 17. Yes, point number 17, polling. Polling replaced by interrupt. Polling replaced. So polling replaced by interrupt. Polling replaced by interrupt. So polling interrupt ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரண்ட்? சப்போஸ் நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நான் ஒவ்வொரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு இல்லைன்னா ஒவ்வொரு 1 மினிட்டுக்கு ஒருக்கா வெளியே போய் பார்ப்பேன், யாராச்சும் என்னை கூப்பிடுறாங்களான்ட்டு போய் பார்க்கறதா போலிங். ஸோ ப்ராசஸர் அதோட ஒர்க்கை பார்க்கும், பட் ஒவ்வொரு டைம் கேப்புக்கு ஒர்க்கா வெளியே போய் பார்க்கும், யாராச்சும் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் வந்து நம்மள ஹெல்ப் கேட்கறாங்களான்னு ப்ராசஸர் செக் பண்றதுதான் போலிங். பட் இன்டரப்ட்னா அப்படி கிடையாது. நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன், யாராச்சும் வெளியே வந்து என்னை கூப்பிட்டா மட்டும் நான் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். அதுதான் வந்து இன்டரப்ட். ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா, ஸோ போலிங்னா பாத்துங்க, நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா போய் வெளியே பார்த்துட்டு வரணும். என்னன்ட்டு யாராச்சுக்கும் ஹெல்ப் வேணுமா, யாருக்காச்சும் ஹெல்ப் இருக்கா, யாராச்சும் வெளியே நிக்கிறாங்களா, யாராச்சுக்கும் என்னை கூப்பிடுறாங்களா, யாராச்சும் நிக்கிறாங்களா, நானே போய் பார்த்து வரணும். அதான் வந்து போலிங். பட் இன்டரப்ட்னா அப்படி கிடையாது. நான் வந்து என் ஒர்க்கை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன், நான் கிளாஸ் எடுத்து மட்டும்தான் இருப்பேன். யாராச்சும் வந்து கதவை தட்டி சார் அப்படின்னு கூப்பிட்டா மட்டும்தான் நான் போய் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்பேன். ஸோ அதுதான் வந்து இன்டரப்ட். எது பெஸ்ட், போலிங்கா இன்டரப்டா? இன்டரப்ட் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா போலிங்னா இப்ப யாராச்சும் வெளியே நிக்கலினா கூட நான் போய் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா வெளியே போய் பார்த்து வருவேன். அதனால என்னுடைய ப்ராசஸர் நானே எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது.
இன்டரப்ட்னா அப்படி கிடையாது. நான் ப்ராசஸர், நான் என் ஒர்க்கை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். வெளியிருந்து யாராச்சும் கூப்பிட்டா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். அப்ப வெளியிருந்து அவங்க கூப்பிடுறாங்கல்ல, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இன்டரப்ட். இன்டரப்ட்னா டெம்பரரியா என்னுடைய மெயின் ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்றதா இன்டரப்ட். பட் இங்க இன்டரப்ட் வந்து we have a 5 hardware interrupt and 8 software interrupt. 5 hardware interrupt, 8 software interrupt. Here interrupt activated using pin. Interrupt activated using hardware pin, but here interrupt activated using software instruction. Using instruction. Using instruction. So here interrupt activated using pin, but here interrupt activated using instruction. I repeat again. Interrupt activated using pin, here interrupt activated using instruction. But இங்க என்னன்னா first priority trap also called as RST 4.5, next RST 7.5, RST 6.5, then RST 5.5, then INTR. So 5 hardware interrupt and software interrupt. RST 0 to RST 7. RST 0 to RST 7. RST 0 to RST 7. Take 18th point. இதுவும் ரொம்ப important. 5 addressing mode. 5 addressing mode. Alla first one, register addressing mode. Second one, immediate addressing mode. Third one, direct addressing mode. Fourth one, indirect addressing mode. Fifth one, implied or implicit. So we have a 5 addressing mode: register, immediate, direct, indirect, implied or implicit. Take 9th one. So our instruction execute ஆகணும்னா அந்த instruction cycle further divided into machine cycle 1, machine cycle 2, etc. அந்த machine cycle further T state 1, T state 2, T state 3 divide ஆயிருக்கும். இது பாத்துங்க. So instruction cycle further divided into number of machine cycle further divided into T state. So 7 machine cycle இருக்கு. Take first one, opcode fetch. Second one, memory read. Third one, memory write. Fourth one, IO read. Fifth one, IO write. Sixth one, interrupt acknowledgement. Seventh one, hold. Eighth one, halt. Then ninth one, reset. So totally we have a 9 machine cycle. Opcode fetch, memory read, memory write, IO read, IO write, IO interrupt acknowledgement, hold, halt, reset. But opcode fetch க்கு 4 T state தேவைப்படும், sometimes 6 T state தேவைப்படும். Memory read க்கு 3 T state, memory write க்கு 3 T state, IO read க்கு 3 T state, IO write க்கு. So இதுக்கெல்லாம் இல்ல, but இதெல்லாம் basics. Opcode fetch க்கு either 4 or 6. For memory read 3, for memory write 3, for IO read 3, for IO write also 3. Yes, take point number 20, range of address. Important. Range of ATTRESS. So what is how many bit address bus? 16 bit. Yes, A15 to A0. அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 0வா இருக்கும். A0 எல்லாம் லாஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? 1 இருக்கும். So in hexa, what is address range? 0000H to FFFH.
So these all are the important features of 8085 microprocessor. So go through all the 12 instructions, all the 20 features. So take 5 minutes tea break, then we can continue the architecture. So எல்லா 20 points நல்லா go through பண்ணிக்கங்க. I will give you 5 minutes time. So go through all the 12 points. So I will give you 5 minutes time, go through all the 20 points. Try to remember now itself. So in 8085 microprocessor architecture, already we drawn the diagram. So from the diagram, these are the different unit: register unit, arithmetic and logical unit, instruction decoder and machine cycle encoder, incrementer, decrementer, address slash data buffer named as AD0 to AD7, and address buffer named as A8 to A15. Next serial data transfer unit, next timing and control unit, then 9th one power supply unit, 10th one interrupt unit. So now we will discuss all the unit one by one. So first take register. Take first one register. We have general purpose register. General purpose register. Second, special purpose register. Special purpose register. Next, temporary register. Next, 16-bit register. So register unit la this is classification: general purpose register, special purpose. So general purpose register la B இருக்கு, C இருக்கு, D இருக்கு, E இருக்கு, H இருக்கு, L இருக்கு. Otherwise register pair யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன register pair இருக்கும்? B, C, D, E, HL. But HL also called as M ன்னு சொல்லுவாங்க. M னா memory pointer. M னா memory pointer. ஸோ இப்போ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரெஜிஸ்டருக்கு இடையில இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்குமா, இல்லை மெமரியில் நடக்கிற ஆப்ரேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்குமா? அந்த 64 கிலோபைட் மெமரின்னு சொன்னோம்ல, அந்த மெமரியில் இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்குமா, இல்லை இந்த ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற ஆப்ரேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்குமா? ஸ்டூடெண்ட் எது ஃபாஸ்டா இருக்கும்? மெமரி ஸ்லோவா இருக்கும். ரெஜிஸ்டர் தான் ஃபாஸ்டா. ரெஜிஸ்டர்னா அதுலயே இருக்கும், ஆர்கிடெக்சர்லயே இருக்கும். அப்ப எதுல நடக்கிற ஆப்ரேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கும்? ரெஜிஸ்டர்ல நடக்கிற ஆப்ரேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கும். பட் மெமரியில இருக்கிற ஆப்ரேஷனை விட ரெஜிஸ்டர்ல நடக்கிற ஆப்ரேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கும். இப்ப நீங்க அடிஷன் பண்ணும், இப்ப 5 + 6 ஆட் பண்ணோம்னா 5 ஒரு மெமரிக்கு மூவ் பண்ணிட்டு 6 ஒரு மெமரிக்கு மூவ் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா 5 ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணிட்டு 6 ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணிட்டும் ஆட் பண்ணலாம். அதுல எது ஃபாஸ்ட்? மெமரியில இருக்கிறது ஃபாஸ்டா இருக்குமா, ரெஜிஸ்டர்ல நடக்கிறது ஃபாஸ்டா இருக்குமா? ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிறது தான் ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா? சோ திஸ் ஆல் ஆர் த 6 ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் B, C, D, E, HL. நம்ம ரெஜிஸ்டர் பேர் வேணும்னா we can use only 3 பேர். நீங்க BD அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. B னா C, D க்கு E, HL. HL க்கு ஷார்ட்டா M ன்னு சொல்லுவாங்க. M னா மெமரி பாயிண்டர். நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர். Take accumulator, flag, then IR. IR na instruction register. Accumulator, flag, IR. Accumulator, flag, IR. Size 8-bit. Accumulator 8-bit. Flag also 8-bit. IR also 8-bit. So what is the use of accumulator? What is the use of accumulator? For all the arithmetical logical operation, one of the input must be in accumulator. Architecture go through பண்ணுங்க. You go through architecture.
For any arithmetical and logical operation, one of the input must be in accumulator. Please write. For all the arithmetic and logical operation, one of the input must be in accumulator. For all the arithmetic and logical operation, one of the input must be in accumulator, and the result always stored in accumulator. So result of arithmetic and logical operation also stored in accumulator. So to perform arithmetic and logical operation, one of the input must be in accumulator. அதே மாதிரி ரிசல்ட் எங்க தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? ஆஃப்டர் அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆபரேஷன் ரிசல்ட் ஸ்டோர் இன் அக்யூமுலேட்டர். அதான் அக்யூமுலேட்டரோட யூஸ். பட் ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டர் இங்க 8 பிட். One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is carry dash. This is parity, auxiliary carry dash 0 sign. So this is bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Suppose you understand this program. Move immediate A, 89H. Move immediate B, 9BH. Now add B HLT na end of program. This is a addition program. Just take 89 copy to accumulator. 89 solaguradu 89 copy to accumulator, and 9B copy to B register. 9B copy to B register, and add B na A and B added, result stored in accumulator alt. So now what is A value in binary? 1001001. For B, what is the value? 9. 1001 for B. A 10, B na another 11. 11 another 8 0 1 1. Correct? 11 ke. Yes, sir. A 10, B 11. 11 na 8 plus 2 11. Yes, correct. Now add B. So A and B added, result stored in A. Now A value. Yes, what is answer? 1 plus 1. 0 carry 1. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 1 0 here 1. 1 plus 1 0 carry 1 1 1. 1 plus 1 0 carry 1. இந்த 1 க்கு பேர் தான் ஆக்ஸிலரி கேரி. இந்த 4 பிட் அப்புறம் வரதுக்கு பேர் தான் கேரி. எஸ் இப்ப B0 set எப்பனா if carry present. B set na 1 ன்னு அர்த்தம். இதே reset if carry not present. Yes, inga for our operation carry present or not present? Present. அதனால CY 1 ஆ இருக்குமா 0 ஆ இருக்குமா? 1. carry present அதனால 1 ஆ இருக்கும். இது no use. Next pair P. So on the P என்ன ஆகும்னா set for even parity. Set for even parity. Reset 0 for odd parity. So even parity na accumulator have even number of ones. Odd parity na accumulator have odd number of ones. Inga number result la how many ones are present in accumulator? How many number of ones present in the accumulator? 3, sir. 3. Appa even parity ya odd parity ya? Odd parity. Yes, odd number of ones, odd parity. அதனால இது O ஆ இருக்கும். O na reset ஆ இருக்கும். ஓகேவா? Yes, next auxiliary carry. AC equal to set if AC is present. Auxiliary carry reset if AC is not present. AC is not present. So for our example, auxiliary carry present or not present? Auxiliary carry present or not present? Present. இந்த 4 பிட்டுக்கு அப்புறம் அந்த நிபிள் சொல்லுவாங்கல அந்த 4 பிட்டுக்கு அப்புறம் வர கேரி தான் ஆக்ஸிலரி கேரி. அப்ப இங்க ஆக்ஸிலரி கேரி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பிரசன்ட். சோ திஸ் இஸ் செட் கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் Z equal to set if
ஜீரோனா ரிசல்ட் ஜீரோன்னு அர்த்தம். இஃப் ரிசல்ட் இஸ் ஜீரோ, z equal to reset if result is non-zero. If result is non-zero. If result is non-zero. இப்ப இங்க வந்து ரிசல்ட் ஜீரோவா நான் ஜீரோவா? நான் ஜீரோ. அப்ப z ஓட வேல்யூ என்னது? ஜீரோ. ஓகே. So now if s1 if s1 இருந்துச்சுனா if s equal to set இருந்தா பாசிட்டிவ் நம்பரா நெகட்டிவ் நம்பரா? நெகட்டிவ் நம்பர். ரைட். if reset இருந்துச்சுனா என்ன நம்பர்? பாசிட்டிவ் நம்பர். சப்போஸ் s1 இருந்தா பாசிட்டிவ் நம்பரா நெகட்டிவ் நம்பரா? நெகட்டிவ் நம்பர். நெகட்டிவ் நம்பர். if s0 இருந்தா பாசிட்டிவ் நம்பர் சார். பாசிட்டிவ் நம்பர். இதுதான் இந்த flag யூஸ் ஆகுது ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ். சோ கேரி பிரசன்ட்டா இருந்தா செட், நாட் பிரசன்ட்டா இருந்தா ரீசெட். ஈவன் பேரிட்டியா இருந்தா செட், ஆட் பேரிட்டியா இருந்தா ரீசெட். ஆக்சிலரி கேரி பிரசன்ட்டா இருந்தா செட், நாட் பிரசன்ட்டா இருந்தா ரீசெட். இஃப் ரிசல்ட் இஸ் ஜீரோவா இருந்தா செட், இஃப் ரிசல்ட் இஸ் நான் ஜீரோனா ரீசெட். இஃப் பாசிட்டிவா இருந்தா செட், நெகட்டிவா இருந்தா சாரி பாசிட்டிவா இருந்தா 1 சார். 0 சார். 0 ரீசெட். இதே நெகட்டிவா இருந்தா செட் சார். Yes, next instruction register. Instruction register. So opcode வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். So the opcode fetch ஆகும். மெமரியில இருந்து fetch ஆகிறது எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா instruction registerல ஸ்டோர் ஆகும். Like opcode fetches from memory. Opcode fetches from memory. Opcode fetches from memory. Opcode fetches FETC. Opcode fetches from memory and stored into instruction register. Opcode fetches from memory and stored into instruction register. Opcode fetches from memory and stored into instruction register. And stored into instruction register. Stored into instruction register. Stored into instruction register. Next is temporary register. Yes, temporary register we have take temporary data register. Data register W and Z register. W and Z register. Temporary data register. Next W and Z register. Temporary data register W and Z register. So for arithmetic operation, one of the input from temporary data register. You look the architecture. For ALU, 2 input, 1 input from accumulator, another 1 input from temporary data register. Take for all the ALU operation, for all the arithmetic and logical operation, for all the arithmetic and logical operation, one of the input from temporary data register. For all the arithmetic and logical operation, for all the arithmetic and logical operation, one of the input from temporary data register. For all the arithmetic and logical operation, one of the input from temporary data register. அதே மாதிரி W and Z register cannot be used by programmer. அது நோட் பண்ணீங்க. அதுவும் temporary register தான், நாம யூஸ் பண்ண முடியாது. Processor used for internal purpose. W and Z register programmer cannot use. W Z register இருக்கு, அதை வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத முடியாது. ப்ரோக்ராம்ல W Z எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. This is used for processor internal purpose. எதுல யூஸ் ஆகுதுன்னா கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் ஆகுது. எக்ஸாம்பிள் கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் ஆகுது. ஸோ கால் 4000 ஹெச்ஆ, இந்த 4000 எங்க இருக்கும்னா W and Z ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கும். அதே மாதிரி XCHGலையும் யூஸ் ஆகுது. அதாவது ஹெச்சுக்கும் டிக்கும் எல்லுக்கும் ஈக்கும் இடையில எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றப்ப இங்க இதுல இருக்கிற எடுத்து இதுல போடணும். அப்ப இதுல இருக்கிறத எடுத்து இதுல போடணும்னா அதுல வந்து ஏற்கனவே W and Z போட்டு வச்சுக்கும்.
ஸ்டூடெண்ட் ஹெச், அதாவது டி எடுத்து இங்க ஹெச் காப்பி பண்ணும். அப்ப ஹெச்ல இருக்கிறது காணாம போயிரும்ல. அதனால ஹெச் எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா இங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அங்க இருந்து எடுத்துக்கும். அதாவது டி இருந்து ஹெச்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஹெச் ஏற்கனவே எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், டபிள்யூல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்பதான் அந்த டபிள்யூ வேல்யூ எடுத்து டிக்கு போட முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது புரியுதா? இப்ப டியோட வேல்யூ எடுத்து ஹெச்ல போடுறப்ப ஹெச்ல இருக்கிற வேல்யூ காணாம போய் எரேஸ் ஆயிரும். அதுக்கு பேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணோம்னா டி எடுத்து இங்க ஹெச்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து டபிள்யூல இருக்கும். அப்ப டியோட வேல்யூ எடுத்து ஹெச்சுக்கு போட்டு டபிள்யூட வேல்யூ எடுத்து டிக்கு போட்டுரும். அதே மாதிரி இயோட வேல்யூ எல்லுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எல்லோட வேல்யூ வந்து இசட்ல இருக்கும். அப்ப இயோட வேல்யூ எல் போட்ட உடனே இந்த இசட்டோட வேல்யூ வந்து இக்கு போட்டுரும். அது வந்து ப்ராசஸர் வந்து இன்டர்னலா யூஸ் பண்ணும். அது ப்ராசஸர் உள்ள யூஸ் பண்ணிக்க. அது மாதிரி அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நாம ப்ரோக்ராம் எழுதுறப்ப அந்த டபிள்யூ இசட்டை நாம கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி கால் 4000னா அந்த கால் 4000 போறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் கவுண்டரோட கண்டென்ட் எடுத்து ஸ்டாக் பாயிண்ட்ல போட்டுட்டு இந்த 4000க்கு போகும். அது வரைக்கும் இந்த 4000 எதுல இருக்குன்னா டபிள்யூ அண்ட் இசட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டபிள்யூ அண்ட் இசட் ரெஜிஸ்டர். அந்த டபிள்யூ அண்ட் இசட் ரெஜிஸ்டர் ப்ராசஸரோட இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது. நாம ப்ரோக்ராம் எழுதுறவங்க இந்த டபிள்யூ அண்ட் இசட் ரெஜிஸ்டரை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண முடியாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 16 பிட் ரெஜிஸ்டர். சார் சொல்லுங்க சார். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார். எக்ஸாம்பிள் கிடையாது, அந்த ஆப் கோட் ரீட் பண்றதுல அதை எடுத்து அதுல போட்டு வச்சுக்கோம். அது புரியல சார். அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் ஆப் கோட் எதுல இருந்து ரீட் பண்றோம்? நம்ம ப்ரோக்ராம் டைப் பண்றோம்ல, அது எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? மெமரியில தான் சார் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த மெமரியில இருந்து ஆப் கோட் எடுக்கும்ல, அதை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டோர் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது. நாம டைப் பண்ற ப்ரோக்ராம் வந்து மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும். ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப அந்த மெமரியில இருக்கிற ஆப் கோட எடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ல போட்டுக்கும். புரியுதா? ஓகே சார். ஓகே. 16 பிட் ரெஜிஸ்டர், ஸ்டாக் பாயிண்டர், ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். இப்ப ஸ்டாக் பாயிண்டர்னா இங்க ஒரு டேட்டா 3 இருக்கு, இங்க டேட்டா 2 இருக்கு, இங்க டேட்டா 4 இருக்கு, இதெல்லாம் எம்டியா இருக்கு. இங்க வந்து 1004H, இங்க 1005H, இங்க 1006H, இங்க 1003H, இங்க டயக்ராம் வரைஞ்சுங்க அப்பதான் புரியும். 1002H. இதுதான் ஸ்டாக்கோட இது மெமரி. ஸோ ஸ்டாக்கு என்ன சொல்லலாம்? லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட் சொல்லலாம். அப்ப இதுதான் இப்படிதான் ஸ்டாக் மெமரி இருக்கும். புக் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்ப இங்க டேட்டா 2 இருக்கும், அப்புறம் டேட்டா 3, அப்ப டேட்டா 4. அப்ப இதுதான் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக். இந்த அட்ரஸ் தான் வந்து எதுல இருக்கும்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல இருக்கும். ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஹேவ் த அட்ரஸ் ஆஃப் டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக். ஸ்டாக் பாயிண்டர் SP have address of top of the stack. Stack pointer have address of top of the stack. Suppose 7002H la move immediate A, 32H. இது 1 byte 2 byte? ஸ்டூடெண்ட் இது 1 byte 2 byte? 2 byte. 2 byte. அப்ப நெக்ஸ்ட் 7004 ல move immediate B, 39H. next again 7006 ல add B. next இந்த add Bங்கிறது 1 byte 2 byte? 1 byte. அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா halt. இது ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி இருக்கோம். இப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப at a time of execution, இந்த டைம் எக்ஸிகியூஷன் ஆகிறப்ப ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல என்ன இருக்கும்னா 7004ல இருக்கும். அப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராசஸர் போய் எங்க பார்க்கும்னா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல பார்க்கும். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல என்ன இருக்கு? 7004 இருக்கு. அப்ப 7004ல இருக்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அப்ப வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் த அட்ரஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி ஃபெச்டு. Write down. Program counter used to store the address of
next instruction to be fetched. So அப்ப இந்த செகண்ட் லைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் லைன் இருக்கும் 7006 இருக்கும். இதே இந்த add bங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் லைன் இருக்கும் 7007 இருக்கும். 7007னா ஹால்ட். அப்ப ஹால்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப ப்ராசஸருக்கு தெரியும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும்ட்டு. அப்ப அடுத்த இதுக்கு போகாது. அதனால ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் யூஸ் டு ஸ்டோர் த அட்ரஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி ஃபெட்ச்டு. சார் சொல்லுங்க சார். இப்போ மூவ் இமிடியேட்லி கொடுத்துருவீங்களா? அது வந்து 7002 இருக்கு. அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹலோ கேக்குதா சார்? சொல்லுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7002 இருக்கு. ஆமா. அடுத்தது 7004 இருக்கு, அப்புறம் 6 இருக்கு. இப்போ அன்இவனா இருக்கே சார். இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் அன்இவனா இல்ல, இது வந்து 2 பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதனால 7002ல இது இருக்கும், 7003ல மூவ் இமிடியேட் ஏவோட ஆப்கோட் இருக்கும். நம்ம இதை டைப் பண்ண மாட்டோம், ஆப்கோட் தான் டைப் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி 7004ல பாத்தீங்கன்னா 39H ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். 7005ல இந்த மூவ் இமிடியேட் பியோட ஆப்கோட் இருக்கும். அப்புறம் 7006ல ஆட் பியோட ஆப்கோட் இருக்கும். அப்ப 7007ல ஹால்ட்டோட ஆப்கோட் இருக்கும். அதனாலதான் இப்படி போட்டிருக்கான். புரியுதா? ஓகே சார். இது வந்து 2 பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதனால 7004. இதுவும் 2 பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதனால 7006. பட் இது 1 பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதனால 7007. சார் ஸ்டாக் பாயிண்டர் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க. அதான் இப்படிதான் ஸ்டாக் இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொன்றா டேட்டா போட்டே இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா 2 போட்டிருப்போம், டேட்டா 2 3 போட்டிருப்போம், டேட்டா 4 போட்டிருப்போம். இப்போ எது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்? டேட்டா 4. அதோட அட்ரஸ் என்னது? 1004. அதுதான் வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல இருக்கும். லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்னு சொன்னீங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட் அது எது அப்படினா சார்? ஆமா, நீங்க புக் அடிக்க வைக்கிறீங்களா, லாஸ்டா வைக்கிற புக்கை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க முடியும். அது ஸ்டாக்கோட இது கியூன்னு ஒன்னு படிப்போம் மெமரியில. அது இங்க கியூ கிடையாது. கியூல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். நீங்க டிக்கெட் வாங்க நிக்கிறீங்களா, யார் ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வருவாங்க. அப்ப ஸ்டாக்ல லாஸ்டா யார் நிக்கிறாங்களோ மேல யாரா இருக்கா, டாப்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வருவாங்க. அப்ப லாஸ்டா யார் உள்ள போட்டோமோ அவங்க தான் வெளியே வர முடியும். இதே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்க லாஸ்டா தான் வெளியே வரும். புக்ஸ் அடிக்க வைக்கிறீங்களா, அதே மாதிரி தான். ஒரு 4 புக் அடிக்க வைக்கிறீங்கன்னா மேல இருக்கிற புக்கை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க முடியும். அதான் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஓகேங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் வெச்ச புக்கை எப்ப எடுக்க முடியும்? லாஸ்டா தான் எடுக்க முடியும். லாஸ்டா தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட். ஓகே சார், थैंक यू. எஸ், செகண்ட் யூனிட் ALU, A and LU, arithmetic and logical unit. இல்லைன்னா ஷார்ட்டா ALU, arithmetic and logical unit. ஸோ இங்க என்னென்ன arithmetic ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் ஆகும்னா ஆட், சப்ட்ராக்ட், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட், டிக்ரிமெண்ட். இதுல இந்த மல்டிப்ளிகேஷனும் டிவிஷனும் இங்க பர்ஃபார்ம் ஆகாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் வில் நாட் பி பர்ஃபார்ம்டு ஹியர். Multiplication and division not be performed here. But similarly, logical operationல we have a and, or, not பதிலா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். நாட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்று தான், பட் XR வரும். பட் NAND, NOR, XNOR, this and all not available. நோட் பண்ணிங்க, அது கேட்பாங்க. So this processor can perform only these arithmetic and logical operation. ஸோ அது மைக்ரோ ப்ராசஸர் நீங்க கொஞ்சம் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஐடியா இருந்து இப்ப பார்த்தாதான் கொஞ்சம் புரியும். இல்லைன்னா நீங்க வந்து மக்கப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நீங்க இத யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேர்ட் யூனிட். எஸ், வாட் இஸ் தேர்ட் யூனிட்? கோ த்ரூ அண்ட் டெல் மீ தேர்ட் யூனிட். சார் ஏன் சார் NAND NORலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்? அவங்க அப்படி பண்ணல, நாம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அவங்க ஆர்கிடெக்சர் அப்படி டிசைன் பண்ண கிடையாது. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸர் பண்ணாங்களா 4004, அதெல்லாம் சின்னது. ஒரு சின்ன ப்ராசஸரா அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, காம்ப்ளிகேட்டடா வச்சு டிசைன் பண்ணல. இதே 8086 அடுத்தது வந்து 16 பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்.
அதுல மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாம் உள்ள ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. புரியுதா? ஓகே சார், ஓகே சார். அவங்க ஆர்கிடெக்சர் இன்டெல் தான் டிசைன் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இது இன்டெல் ப்ராசஸர். அவங்க ரொம்ப பெருசா பண்ணல. இப்போ நீங்க ஒரு சின்ன மொபைல், உங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன மொபைல் இருக்குல்ல, 1000 ரூபாய் மொபைல், அதுல வீடியோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அதுல இருக்கிற ப்ராசஸர்ல அந்த இதெல்லாம் அதுல இல்ல, அந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் உள்ள போட்டிருக்க மாட்டாங்க. இதே நீங்க ஒரு 10,000 ரூபாய் போட்டு மொபைல் போன் வாங்குறீங்க, அப்ப வீடியோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த ப்ராசஸர்ல வீடியோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ற மாதிரி அவங்க போட்டிருப்பாங்க. புரியுதா? இது 8085 பேசிக் ப்ராசஸர். அவங்க மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எல்லாம் வேண்டாம்னு விட்டுட்டாங்க. Yes, what is third unit? Instruction decoder. Yes, instruction decoder. See, இப்ப ஆப் கோட் எங்க இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் மெமரியில இருக்கும். ஆப் கோட் மெமரியில இருக்கும். மெமரியில இருந்து எங்க மூவ் ஆகும்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் ஆகும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற ஆப் கோடு, அப்புறம் ஆப் கோடு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் ஆகும்னு ஏற்கனவே படிச்சோம். ஸோ அந்த ஆப் கோடு வந்து இனிஷியலா மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். பட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப அந்த ஆப் கோடு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் ஆகும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் இருக்கிற ஆப் கோடு வந்து மெஷின் கோடா கன்வெர்ட் ஆகும். ஏன்னா இந்த ஆப் கோடு வந்து மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கோட் கிடையாது. ஸோ அந்த ஆப் கோடு வந்து மெஷின் கோடா கன்வெர்ட் ஆகும். தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடர். That is the use of instruction decoder. So listen, ஏற்கனவே சொன்னேன், ஆப் கோட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க நாம ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அந்த மெமரியில இருக்கிற ஆப் கோட் எடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ல போடும் எக்ஸிகியூஷன் ஆகிறப்ப. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற ஆப் கோடு மெஷின் கோடா கன்வெர்ட் பண்றது தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடர். ரொம்ப சிம்பிள். இனிஷியலா மெமரியில தான் ஆப் கோட் இருக்கும். பட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த ஆப் கோட் வந்து மெமரியில இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு வந்துடும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற ஆப் கோட் வந்து மெஷின் கோடா கன்வெர்ட் ஆகும். Because of ஆப் கோட் இஸ் நாட் a machine understandable code, so that ஆப் கோட் வந்து மெஷின் கோடா கன்வெர்ட் ஆகும். that ஆப் கோட் converted into machine code. அது யாருனாலனா by instruction decoder. So instruction decoder is used to convert the ஆப் கோட் into machine understandable code. That is machine code, binary code. Yes, fourth. What is fourth one? Student, what is fourth one? Increment, decrement, slash. Increment or decrement or address slash. Increment or decrement or address slash. So program counter over instruction நடந்து முடிஞ்சதும் automatically incremented by 1. Program counter incremented by 1. இல்ல ரிவர்ஸ்ல நாம டைப் பண்ணோம்னா program counter decremented by 1. அது பண்றதுதான் இவங்க. ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டரை 1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு இன்க்ரிமெண்டர் அட்ரஸ் ஸ்லாஷ், அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் கவுண்டரை 1 டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு டிக்ரிமெண்டர் அட்ரஸ் ஸ்லாஷ். அப்போ ப்ரோக்ராம் கவுண்டரை டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கோ எது யூஸ் ஆகுது? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்க்ரிமெண்டர் டிக்ரிமெண்டர் அட்ரஸ் ஸ்லாஷ். ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டரோட வேல்யூ, ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல அட்ரஸ் இருக்கும், அந்த அட்ரஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது? இன்க்ரிமெண்டர் ஸ்லாஷ் டிக்ரிமெண்டர் அட்ரஸ் ஸ்லாஷ். So to increment the program counter value by 1 or to decrement the program counter by 1, அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்றாங்க. What is fifth unit? Sir, machine cycle data buffer. எது? Machine cycle. Machine cycle encoder encodingன்னு சொல்லிருக்காங்க. அது நீங்க டீடைலா வேண்டாம், விட்டுருங்க. அது சொன்னாலும் புரியாது, அதை விட்டுருங்க. Yes, அது address buffer, address slash data buffer, address slash data buffer AD0 to AD7. அந்த buffer வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு to store AD0 to AD7. Next sixth one, address buffer. இந்த address buffer used to store only address, but எந்த addressனா to store A8 to A15. இது சும்மா சிம்பிள் தான். So address slash data buffer used to store AD0 to AD7. This address buffer used to store A8 to A15. A8 to A15. Seventh one. Serial data transfer. Yes, serial data transfer. This is important. Sir, buffer store ஆகும். Address buffer னு சொல்றேன். எது? Address buffer னு சொல்றேன். புரியல.
நீங்க கேட்கவே இல்லை பேசுறது. சார் அட்ரஸ் பஃபர் சொன்னீங்களே, ஆமா, அது ஸ்டோர் ஆகுமா பஃபர்ல? அதுல அந்த பஃபர் டைம் டிலே தானே சார்? அந்த அதான் அந்த A8 to A15க்கு போற அட்ரஸ் இந்த பஃபர் வழியா தான் அந்த அட்ரஸ் லைனுக்கு போகும். இப்ப அட்ரஸ் ஜெனரேட் அட்ரஸ் மெமரியில இருந்து வாங்குறோமா, அந்த அட்ரஸ் இந்த பஃபர்ல இருந்து தான் அந்த அட்ரஸ் லைனுக்கு போகும். ஓகே சார், ஓகே. இங்க என்ன இருக்கு, இந்த இத போய் ஸ்டோர் ஆகி அப்படியே அட்ரஸ் லைனுக்கு போவோம். சோ அதுக்காக தான் அட்ரஸ் பஃபர். எஸ், டேக் 7th யூனிட். என்னது? Serial data transfer. Yes, serial data transfer. So this is 8085 microprocessor. இங்க SID ல ஒரு பிட் இருக்கும், அந்த ஒரு பிட் தான், அந்த பிட் வந்து இங்க போவோம். இதே SOD னா இங்க இருக்கிற அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஒரு பிட் போவோம், எங்க போவோம்னா எயிட். திஸ் இஸ் அக்யூமுலேட்டர், இந்த MSP க்கு போவோம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 1 2 3 4 5 6 7 8 இந்த பிட் வந்து இங்க வரும். So listen, serial input dataனா ஒரே ஒரு பிட் வந்து இன்புட்டா வரும். அது அந்த ஒரு பிட் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? MSB ஆஃப் அக்யூமுலேட்டருக்கு. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இது MSB ஆஃப் அக்யூமுலேட்டர், இங்க இருக்கிற பிட் வந்து வெளியே போகும். பட் இந்த SID எப்பனா ஃபார் ரிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஃபார் ரிம் எக்ஸிகியூஷன். This is for sim execution. So for rim execution, sim execution. So the மறந்துடாதீங்க கேட்பாங்க. See, rimன்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேபிள்ல பார்ப்போம். ரீட் இன்டரப்ட் மாஸ்க். அந்த ரிம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு பிட் ஃப்ரம் சீரியல் டிவைஸ், ஃப்ரம் சீரியல் டேட்டா டிவைஸ், சீரியல் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு பிட் வந்து MSP ஆஃப் அக்யூமுலேட்டருக்கு ஸ்டோர் ஆகும். இதே சிம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனா என்ன ஆகும்னா MSP ஆஃப் அக்யூமுலேட்டர் காப்பிட் டு சீரியல் அவுட்புட் டிவைஸ் via the pin SOD பின் வழியா போகும், அந்த ஹார்ட்வேர் பின் வழியா போகும். சோ மறுபடியும் சொல்ற பாருங்க. for the execution of rim instruction, one bit from the input device copied to MSP of accumulator via SID pin. இதே for the execution of sim instruction, the MSP of accumulator copied to output device via SOD pin. பட் இது மறந்துடாதீங்க, SID னா rim. இது நிறைய முறை IES ல கேட்டிருக்காங்க. SID னா rim, SOD னா sim. அது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்? SID னா rim instruction execute ஆகணும், SOD னா sim instruction execute ஆகணும். Any shortcut method? SID னா rim. Student, ஏதாச்சும் ஷார்ட்கட்? நீங்க SID னா ஆப்ஷன்ல rim இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கும், ரிம்மும் இருக்கும், சிம்மும் இருக்கும். அங்க போய் SID க்கு ரிம்மா சிம்மான்னு கண்டிப்பா கன்ஃபியூஷன் வரும். அதனால இப்ப ஏதாச்சும் ஷார்ட்கட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். SIRI ன்னு வெச்சுக்கலாம் சார். SIRI சிரின்னு வெச்சுக்கலாம் சார். ஞாபகம் SIRI ன்னு வெச்சுக்கலாமா? ஓகே. சப் இன்ஸ்பெக்டர், ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர் அப்படினா வெச்சுங்க. இங்க எதுவும் வராதுல, SO வராது. ஓகே, அப்படினா வெச்சுங்க. SIRI ன்னு வெச்சுங்க. சோ SI னா சப் இன்ஸ்பெக்டர், அதே மாதிரி ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல RI னா ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர். அப்ப SIRI ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் வச்சுட்டீங்கன்னா அப்ப SID னா rim instruction, for SOD sim instruction. Yes, next unit number 8. What is 8? Yes, 8 the timing and control unit. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாச்சு X1 X2 ஓட யூஸ் பார்த்தாச்சு. What is the use of X1 X2? What is the use of X1 X2? To connect crystal oscillator. What is a crystal oscillator frequency? Crystal oscillator frequency 6.144 megahertz. Then operating frequency of 8085 microprocessor is half of crystal oscillator frequency. Half of crystal oscillator frequency. But next, in the X1 X2 on the input or output or input. Next we have a clock out. Other gives out there to give clock to the interfaced external device or interfaced device. இங்க பாருங்க, this is 8085 microprocessor.
So here we have a IO device. IO device இது ரெண்டுமே இங்க இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த clock out வந்து இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. So clock out எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரோட ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண டிவைஸுக்கு கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. நோ டவுன். So X1 X2 ல crystal oscillator கனெக்ட் பண்ணா அந்த crystal oscillator ஒரு frequency ஜெனரேட் பண்ணும். அதோட ஆஃப் frequency, அதோட ஆஃப் crystal oscillator frequency தான் ஆப்பரேட்டிங் frequency. அதே மாதிரி 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் IO டிவைஸோட கனெக்ட் ஆகுறப்ப அந்த IO டிவைஸுக்கு கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த கிளாக் அவுட் ஜெனரேட் யூஸ் ஆகுது. Yes, next ஹோல்டோட யூஸ். Yes, 8085 microprocessor, DMA controller. So hold ங்கிறது input signal, but HLDA ங்கிறது output signal. Let's take next concept. So DMA controller interface with 8085 microprocessor. DMA full form na direct memory access. So DMA direct memory access. So DMA full form. Yes, a DMA full form direct memory access. So DMA transfer எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா DMA transfer fast and bulk data transfer கா யூஸ் ஆகுது. Fast and bulk data transfer கா யூஸ் ஆகுது. Fast and bulk data transfer. So இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு சின்ன லிசன். நான் தான் DMA கண்ட்ரோலர், நீங்க தான் ப்ராசஸர். இப்போ நான் எங்கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் பல்கான டேட்டா உங்களுக்கு அனுப்பணும்னா உங்களோட அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ்ஸை நீங்க வந்து ஃப்ரீ பண்ணணும். ஏன்னா உங்க அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் சேர்ந்தது தான் மெமரி. அப்போ நான் ஒரு பல்கான டேட்டா அனுப்புறோம்னா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்க அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ்ஸை ஹோல்டு பண்ணி வைக்கணும். வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வேற எதாவது யூஸ் பண்ணாலும் அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் கேட்குறேன். ஹோல்டுங்கிறது ரெக்வஸ்ட் டு த ப்ராசஸர். உங்களை என்ன கேட்குறேன்னா உங்களோட அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ்ஸை ஹோல்டு பண்ணுங்க, நான் வந்து ஃபாஸ்டா பல்கா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்ட்டு உங்களை கேட்குறேன். அப்ப நீங்க ப்ராசஸர் என்னுடைய இது ஹோல்டு சிக்னல் உங்களுக்கு வந்த உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும்? அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ்ஸை ஃப்ரீ பண்ணி வைக்கணும். ஃப்ரீ பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லணும். என்னன்னு சொல்லணும்? எனக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் சொல்லணும். என்னன்னு சொல்வீங்க? அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ்ஸை நான் ஃப்ரீ பண்ணியாச்சு, நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்க்குன்னு என்கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் டேட்டா அனுப்புவேன். இந்த ஸ்டோரி மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து DMA கண்ட்ரோலர், நீங்க வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பல்கா டேட்டா அனுப்பணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் கேட்கணும். என்ன ரெக்வஸ்ட் கேட்கணும்? உங்க அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ்ஸை ஃப்ரீ பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் ரெக்வஸ்ட் கேட்கறேன். அதுதான் வந்து ஹோல்டு. அப்போ ஹோல்டுங்கிறது என்னது? இட் இஸ் த ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரம் DMA கண்ட்ரோலர் டு ப்ராசஸர் to use address and data bus in order to perform fast and bulk data transfer. Please write down. Please write this. Write this. Hold is a request from. Hold is a request from DMA controller to processor. Hold is the request from DMA controller to processor. Hold is the request from DMA controller to processor. Hold is the request from DMA controller to processor to use address and data bus. To use address and data bus.
to use address and data bus in order to perform fast and bulk data transfer. In order to perform fast and bulk data transfer. Fast and bulk data transfer. Fast and bulk data transfer. Yes, what is the use of DMA controller? Sorry, what is the use of hold? So hold or use another. Hold is a request from DMA controller to processor to use address and data bus in order to perform fast and bulk data transfer. But HLDA another. Take HLDA is the acknowledgement given by the processor. HLDA is the acknowledgement given by the processor to DMA controller. HLDA is the acknowledgement given by the processor. HLDA is the acknowledgement given by the processor to DMA controller. Please write HLDA is the acknowledgement. HLDA is the acknowledgement given by processor to the DMA controller for hold request. The hold request ku kudukra acknowledgement ku peru dhaan HLDA for hold request. So I repeat again, what is HLDA? HLDA is the acknowledgement given by the processor to DMA controller for hold request. Yes, take next one. Next our concept, IO device or any device. 8085 microprocessor. Slow IO device. This is the slow one IO device. The reading is the input pin. Reading is the input pin. Write this ready equal to 0 na. Microprocessor ready illa enters into wait state. இதெல்லாம் கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிக்கங்க. So ready equal to 1 na, mu p comes out of wait state. So ready equal 0, mu p enters into wait state. Ready equal to 1, mu p comes out of wait state. So when slow peripheral device interface with the 8085 microprocessor, the ready input signal is out. So ready equal 0 na, mu p enters into wait state. Ready equal to 1 na, mu p comes out of wait state. Mu p comes out of wait state. Sir. சொல்லுங்க சார். HLDA க்கு full form இருக்குதாங்க சார்? HLDA க்கு full form இருக்கா சார்? அதான் hold acknowledgement. அதோட full form சார்? அதான் full form, அவ்வளவுதான். வேற லெட்டரல் இல்ல. hold ஷார்ட்டா HLD ன்னு எழுதிட்டாங்க, ஏன்னா acknowledgement. ஓகே சார். थैंक यू சார். So listen, இது என்னன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரியே பாத்துங்க. நான் வந்து ஸ்லோ பெரிஃபரல் டிவைஸ், பட் நீங்க வந்து ப்ராசஸர் ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா என்ன மீனிங்? மைக்ரோ செகண்ட்ஸுக்குள்ள ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிகியூஷனுக்கும் தேவையான டைம் எதுதான் இருக்கும்? மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல தான் இருக்கும். அதனால தான் நீங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ நான் வந்து ஸ்லோ பெரிஃபரல் டிவைஸ், நீங்க வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர். நான் ஒரு 10 KB டேட்டா அனுப்புறதுக்கு எனக்கு ஒரு 10 KB டேட்டாவுக்கு எனக்கு ஒரு 15 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தேவைப்படுது. ஒரு 10 KB டேட்டாவை உங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு 15 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தேவைப்படுது. பட் நீங்க 10 KB ரீட் பண்றதுக்கு டு ரீட் 10 KB ஒரு 3 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் போதும் உங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்க அவ்வளவு ஃபாஸ்ட். அப்ப நீங்க 3 செகண்ட்ஸுக்குள்ள அதை ரீட் பண்ணிடலாம். பட் நான் ஸ்லோ பெரிஃபரல் டிவைஸ்ங்கிறதுனால நான் 10 KB சென்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 15 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஆகுது. அப்ப நீங்க கண்டிப்பா 15 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும்? வெயிட் பண்ணும். ஏன்னா நான் வந்து ஸ்லோ பெரிஃபரல் டிவைஸ், நான் ஒரு 10 KB டேட்டா உங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு ப்ராசஸருக்கு அனுப்புறதுக்கு 15 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஆகுது. பட் இந்த ப்ராசஸர் 3 மைக்ரோ செகண்ட்ஸுக்குள்ள அந்த 10 KB ரீட் பண்ணிடும். அப்ப நீங்க கண்டிப்பா நான் அனுப்புற வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணும்? வெயிட் பண்ணும். அப்ப அந்த டைம்ல ரெடி ஈக்குவல் 0ன்னு போட்டோம்னா நீங்க வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா அர்த்தம். நீங்க ப்ராசஸர்
ரெடி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ரெடியா ரெடி இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட் ரெடி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ரெடியா ரெடி இல்லையா? ரெடி சார், வெயிட் பண்ணுங்க. ரெடிங்கிறது ஆக்டிவ் ஹை சிக்னலா ஆக்டிவ் லோ சிக்னலா? ஆக்டிவ் லோ. ஆக்டிவ் ஹை சிக்னல். மேல பார் இருந்தா தான் ஆக்டிவ் லோ சிக்னல். அப்ப ரெடிங்கிறது ஆக்டிவ் ஹை சிக்னல். அப்ப ரெடி 1னா தான் ரெடின்னு அர்த்தம். இப்ப ரெடி 0னா நீங்க வந்து வெயிட் ஸ்டேட்ல இருக்கணும். நான் ஒரு 10 KB டேட்டாவும் 15 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், ரீட் பண்ணணும். அப்ப இது அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் ரெடி வந்து நான் 1ன்னு மாத்திரணும். மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை ரீட் பண்ணணும். அப்ப when slow peripheral device interface with 8085 microprocessor, so ready equal to 0 na processor enters into wait state. அப்ப ready equal to 1 na processor is ready to read, அப்ப comes out of wait state. So இதான் இந்த ரெண்டு லைன் நோட் பண்ணிக்கங்க, கேட்டிருக்காங்க ESல. Yes, take next one more thing. (8085) microprocessor. Here we have a signal RESET bar. Then here we have a IO device. So this is reset out. So this is reset out, active. If suppose reset bar 0 na, இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? To reset the processor. So reset in bar, reset in. Sorry, this is reset in. என்ன நேம் கொடுத்திருக்காங்க? So reset in. Reset in bar. So reset in bar na processor reset பண்றதுக்காக எது யூஸ் ஆகுது? இந்த சிக்னல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ப்ராசஸரோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த டிவைஸை ரீசெட் பண்றதுக்காக ரீசெட் அவுட் யூஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு பர்பஸ்க்காக டிவைஸும் ப்ராசஸரையும் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். அந்த டிவைஸை நம்ம ரீசெட் பண்ணோம்னா இங்கிருந்து ஒரு சிக்னல் போயிட்டு அதை ரீசெட் பண்ணோம். பட் இந்த ரீசெட் இன் பார் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ப்ராசஸரை ரீசெட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ப்ராசஸர் ரீசெட் பண்றோம்னா என்னென்ன நடக்கும்னா ரீட் பாட்டை இதை நோட் பண்ணிக்க. ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் 00H இருக்கும். எப்பயுமே ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஹேவ் த அட்ரஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி ஃபெச்டு. இப்ப ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் 0000 ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எல்லாமே எரேஸ். உங்க மொபைல் ரீசெட் பண்றீங்களா, அது மாதிரி தான். அப்ப ப்ரோக்ராம் கவுண்டரோட வேல்யூ 0000Hனா எல்லா ப்ரோக்ராமும் எரேஸ் ஆன மாதிரி மீனிங். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பஸ், அந்த அட்ரஸ் பஸ் AD0 to AD7, நெக்ஸ்ட் A8 to A15. இந்த பஸ் எல்லாம் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும்னா ட்ரை ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். இது வந்து ஆக்டிவ் ட்ரை ஸ்டேட். ஸோ 0வா இருக்கும் 1ஆ இருக்கும். அது இல்லாத ஆக்டிவ் ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட் தான் ட்ரை ஸ்டேட். அதாவது 0வா இருந்தா 1 0ன்னு எடுத்துக்கலாம், 1ஆ இருந்தா 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் இது வந்து ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரை ஸ்டேட். அந்த ட்ரை ஸ்டேட்ல இருக்கிறப்ப அந்த பஸ் வந்து அப்படியே சும்மா ஐடியலா இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ பஸ்ல எய்தர் 0 போவோம் இல்லைன்னா 1 போவோம். அது இல்லாம இன்னொரு ஸ்டேட் இருக்கு, அதுதான் ட்ரை ஸ்டேட். அது ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட், அது வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப தீஸ் டூ திங்ஸ். வேற இன்னொன்னு என்னன்னா இதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. இன்டரப்ட் எனேபிள்னு ஒன்று இருக்கும். இன்டரப்ட் எனேபிளையும் ரீசெட் பண்ணும். அதே மாதிரி ஹோல்டுங்கிற இதையும் ரீசெட் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாமே பர்பஸ். இப்ப ரீசெட் இன்பா நீங்க 0 ஆக்குனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ரீசெட் ஆயிரும். எல்லா பஸ்ஸும் ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும், ட்ரை ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். அதே மாதிரி இன்டரப்ட் எனேபிள் ரீசெட் ஆயிரும். அப்ப இன்டரப்டே கிடையாது. அதே மாதிரி ஹோல்டும் ரீசெட் ஆயிரும். ஸோ இந்த 4 ப்ராசஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை கேட்டிருக்காங்க நிறைய டைம் IESல. ஸோ நீங்க உங்க மொபைலை ரீசெட் பண்றீங்கன்னா என்ன ஆகும்? மொபைல் ஃபுல்லா போயிடும், பிளாங்கா நியூ மொபைல் மாதிரி இருக்கும். அப்ப நியூ மொபைல் மாதிரி இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா எந்த ப்ரோக்ராமும் உள்ள இருக்காது. அப்ப பிசியோட வேல்யூ என்னது? 0000H. அதே மாதிரி மொபைல் அட்ரஸ் டேட்டா பஸ் எல்லாம் இருக்கும், அது வந்து 0ஆவும் இருக்காது 1ஆவும் இருக்காது, ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அப்ப பஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். அதே மாதிரி இந்த உங்க மொபைலோட நிறைய இன்டரப்ட் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அந்த இன்டரப்ட் எல்லாமே என்ன ஆயிரும்? ரீசெட் ஆயிரும். அதே மாதிரி உங்க ப்ராசஸர்ல ஹோல்டு இருக்கும், அந்த ஹோல்டு என்ன ஆயிரும்? ரீசெட் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ரீசெட் இன்பார் ஈக்குவல் 0னா இதெல்லாம் நடக்கும். பட் இந்த ரீசெட் அவுட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது?
Reset out எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? To reset the device which is interface with the processor. அப்ப reset outங்கிறது output pin, reset in barங்கிறது input pin. Next இங்க status signal பார்க்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். S1 S0 ஆர்கிடெக்சர் டயகிராம்ல இருக்கும். அது என்னன்னு பாருங்க, 00 01 10 11. ஸோ 00னா 01னா ரைட், 10னா ரீடு, 00னா ஃபெட்ச். எஸ், இது நோட் பண்ணிங்க, இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க. சாரி, ஹால்ட். 00னா எந்த ஒர்க் இல்லை, ஹால்ட். 00னா ஹால்ட்ல இருக்கும், 11னா தான் ஃபெட்ச். ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல். அப்ப அந்த ப்ராசஸர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, ரீட் பண்ணுதா, ரைட் பண்ணுதா, சும்மா இருக்கா, இல்ல ஃபெட்ச் பண்ணுதா, அதை பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் யூஸ் ஆகுது. S1 S0 00னா ப்ராசஸர் வந்து ஹால்ட்ல இருக்கு, சும்மா இருக்குன்னு இருக்கும். இதே S1 S0 01 இருக்கிறப்ப ப்ராசஸர் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதே 10னா ப்ராசஸர் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதே 11னா ஃபெட்ச் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்டேட்டஸ். நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா IO/M பார், ரீட் பார், ரைட் பார். S001 இது என்ன ஆபரேஷன்? இது IO ஆபரேஷனா மெமரி ஆபரேஷனா? ரொம்ப சிம்பிள், மெமரி சார். மெமரி ஆபரேஷன். ரீட் ஆபரேஷனா ரைட் ஆபரேஷனா? ரைட் ஆபரேஷன், ரீட் ஆபரேஷன். எஸ், திஸ் இஸ் மெமரி ரீட். நெக்ஸ்ட் 01 0னா திஸ் இஸ் மெமரியில ரைட் பண்றது. மெமரி ரைட் பண்றப்ப இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும். இதே 101னா என்னது, IO டிவைஸ்ல ரீடா ரைட்டா? ரீட். இதே 110னா ரைட்டிங் இன்டு IO டிவைஸ், IO ரைட். எஸ், நெக்ஸ்ட் என்ன யூனிட் ஆஃப்டர் டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங்? பவர் சப்ளை யூனிட். இங்க வந்து சிங்கிள் பவர் சப்ளை, அது வந்து +5 வோல்ட். ஸோ அது போதும். லாஸ்டா இருக்கிறது இன்டரப்ட் யூனிட். we will discuss after the break. So whatever points we discussed in architecture, everything is very important. So after the break we can continue the remaining. So remaining architecture, and also we can complete some program also, instruction set.